हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अज ਆਪਾਂ पॉलिटी ਦੇ कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस डायरैक्ट डेमोक्रेसी। इन्हां विचों किहड़ी कंट्रीज कोल की हैगी डायरैक्ट डेमोक्रेसी है। ऑप्शन ने अपने कोल रशिया, इंडिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो अपने कोल जो डायरैक्ट डेमोक्रेसी है, पहली गल डेमोक्रेसी किन्ने टाइप की होंदी, दो तरह की, डायरैक्ट डेमोक्रेसी तो इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी। डायरैक्ट डेमोक्रेसी जो वो किहदे विच हैगी, स्विट्जरलैंड। क्लीयर है। स्विट्जरलैंड विच की है डायरैक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया विच किहड़ी है, इनडायरैक्ट। इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी। क्लीयर है। डायरैक्ट डेमोक्रेसी की होंदी है, मान लो कोई भी एक लॉ पास होनेगा, कोई भी एक लॉ हैगा वह पार्लीमेंट द्वारा पास होना है, तो डायरैक्ट डेमोक्रेसी दे विच की होगा, जो उस कंट्री के सारे पीपल होणगे, सारे लोग होणगे, उन्हां तो वोट कराई जाऊगी। मतलब की है, कोई भी लॉ पास होगा वो उत्थों के लोगों द्वारा पूछे हो। इंडिया च किवें की हुंदा है, आपां अपने MLA MP अगे राज सभा विच भेजदे हैं, लोक सभा विच भेजदे हैं, वो अगे कानून बनाते हैं, अपने तो नहीं पूछा जाता कुछ भी। बट डायरैक्ट डेमोक्रेसी विच उत्थों के सिटीजन द्वारा वोट ली जाती है। क्लीयर है। नैक्सट क्वेश्चन है अपना, हु वाज द प्रेजिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब इंडियन सेकुलरिज्म एज सर्वधर्म संभव। तो अपना केड़ा प्रेजिडेंट सी जिहड़ा सर्वधर्म संभव, जो अपना एक स्लोगन होया मेनली, जिहड़े प्रेजिडेंट ने इसनूं सपोर्ट कीता सीगा। मेनली जो यह स्लोगन सी सर्वधर्म संभव, यह किहदा सी, एक तरह स्लोगन किने दिता सी, यह अपने दिता सी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दिता सीगा। ठीक है। किस लिए दिता सीगा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी लिए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी लिए सीगा। यह महात्मा गांधी ने वो दिता सी, अपना स्लोगन दिता सी एक तरह। तो अपने किहड़े प्रेजिडेंट सीगे जिन्हां ने इनू अपलाई इंप्लीमेंट करने की ट्राई की सी, या फिर इन तो प्रभावित सीगे, वो सी अपने दूसरे प्रेजिडेंट S राधाकृष्ण। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हां कंट्री विचों किहड़ी कंट्री है जिहदा कॉन्स्टिट्यूशन की है, अनरिटन है। तो अपने को USA, UK, पाकिस्तान, इंडिया। तो एक गल तो है, जिहड़ा USA का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरह का कह सकते हैं आप सब तो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन चो आ जाता है, मोस्ट सिंपलीफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान तो इंडिया का आपदी कॉन्स्टिट्यूशन हैगा। हुण इसे करके ऑप्शन की बनू, UK। UK का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। क्लीयर है। यह जिहड़ा आंसर हैगा, या फिर UK आंदे, या फिर आप की कह सकते हैं ब्रिटेन। हुण जो गल इक्को ही है, जो अपने को UK का कॉन्स्टिट्यूशन है, यह अपना जो स्टेटमेंट है, यह भी इंटायरली एक्यूरेट नहीं हैगी। गल की है, जिहड़ा UK का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन तो हैगा, रिटन तो है, पर वेरीअस डॉक्यूमेंट्स विच हैगा, वेरीअस अलग अलग डॉक्यूमेंट्स विच है। जिमें कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के जिन्ने भी सारे आर्टिकल्स सीगे, जिन्ने भी आर्टिकल्स वो एक बुक विच सारे लिखते कि बई हुण यह अपना संविधान है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। पर की हैगा, जिहड़ा UK का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिंगल बुक दे विच कंपाइल्ड नहीं हैगा, जिहदे करके क्या जाता है कि UK का कॉन्स्टिट्यूशन है वो की हैगा, अनरिटन है। हुण अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड ऑन। जिहड़ा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सीगा कदों अडोप्ट किया गया सी, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 तो 31 दिसंबर 1949। तो अपना आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया सी।
ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਬਣਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਸੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਸੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਸੀ 24 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ 24 ਜਨਵਰੀ 1949 ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗੇ ਤੇ 22 ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਬਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ which of the following feature of Indian Federation and American Federation ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਡਰਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆਏਗਾ USA ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇੰਡੀਆ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੁਆਸੀ ਫੈਡਰਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੇਸੀ ਵਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਕੁਆਸੀ ਫੈਡਰਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਅਪ ਨੇਗੇ ਬਟ ਯੂਨਿਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ who among the following was the president
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली ऑफ इंडिया। ਹੁਣ जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली सी ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਜੇ ਐਲ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, the convention that once a speaker always a speaker is followed in, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰੀਇਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਕੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਿਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਕਮ ਇਨਟੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਕਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ 1858, 1860, 1859, 1862। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡਰਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਕਲੇ ਨੇ। ਮੈਕਲੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਆਈਪੀਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈਪੀਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 576 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 576 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਰ देयर ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, 395। ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, 395। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾਓ, ਹੁਣ 470 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਟੀਕਲਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 470 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਸ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਬ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ABCD ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 12। ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, 22 ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 25। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 395 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 470 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਟਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 104, 104 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, 25 ਜਨਵਰੀ 2020, 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, 104th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।